Hello dear students, welcome to the 6th lecture of the final accounts of banking companies. In this lecture, we are going to discuss how to prepare the balance sheet of the banking companies. Up to 5th lecture, we discuss the profit and loss account. In this lecture, we are going to discuss the preparation of the balance sheet of banking companies. And before going to the balance sheet of banking company, just familiarizing the format of the balance sheet. This is the format of the balance sheet of banking companies. The first, write the name of the bank. This is form A, the name of the bank, and the balance sheet year. And there is a two important side, the capital and liability. There is an assets. Okay, there is only single column. That single column is representing the current year. The amount is representing the current year. Okay, and the capital and liabilities. So these are what are the important in the capital liability. Schedule number 1 mainly for the capital. Schedule number 2 is part of reserve. Schedule number 3 is a deposit. Schedule number 4 is a borrowing. Schedule number 5 is other liabilities and provisions. So these are the important liability side of the bank. The capital liability, the capital, reserves and surplus, deposits, borrowings and other liabilities and provision. And find this total of the liability. On asset side, 6 to 11 is including your asset side. 6 cash and balance with the Reserve Bank of India. Schedule number 6. Balance with the bank and money at call short notice. So schedule number 7. Investment, schedule number 8. Advances, schedule number 9. Fixed asset, schedule number 10. Other assets, 11. And the total of the asset side. The total of asset side identify here. So that's one of the important contingent liability. Contingent liability is not included in the total. That's total very separate item. Contingent liability separate item total included. Okay, so that is a format. There is a total called the two total, the total of the asset and total of the liability. And the contingent liability is a separate item. Separate is not including the total of the assets or the liability. And discussing the just to refresh your items in the given. The schedule number 1 is regarding the capital. The capital means your the entire capital, the two important element, the less calls in arrears and add the 4 pieces. All capital items of capital are okay. The reserves and surplus. Surplus, all the reserves and surplus relating with your operation. That means statutory reserve, capital reserve, share premium, everything. നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കൊണ്ട് 3 ഐറ്റംസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതാനാണ്. ഒന്ന് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ്. ആ റിസർവിലേക്ക് വന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ സാറ്റ് റിസർവിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് നമുക്ക് നേരത്തെ വന്നു പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ 25% നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് വന്നു. ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഇവിടെ കൊടുന്ന് കാണിക്കണം. എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് റിസർവിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കണം. പിന്നെ അതർ റിസർവ്സിന് ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കണം. ദ ബാലൻസ് ഫോർവേഡ് ടു ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ബാലൻസ് ഫോർവേഡ് ടു ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അതും ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കണം. ആ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് റിസർവ്സ് സർപ്ലസിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Schedule number 3 is a deposit. എന്തൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ബാങ്കിന് വരുന്നുണ്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഔട്ട്സൈഡ് എന്തൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മുഴുവൻ ഇവിടെ കാണിക്കണം. ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഏതൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ്, കറണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്, സേവിങ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, എൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കും. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 4 ബോറോയിങ്സ്. എന്തെങ്കിലും ബോറോയിങ്സ് ബാങ്കിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഉണ്ടോ, ബോറോയിങ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടോ ഫ്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഔട്ട്സൈഡ് നിന്ന് അവർ എന്തൊക്കെ ബോറോയിങ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്നോ അതർ ബാങ്ക്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ബോറോയിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതോടെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5 അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ആണ്. ഇന്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും. റിബേറ്റ് ആൻഡ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കണം. അൺക്ലെയിം ഡിവിഡന്റ്, അതർ പ്രൊവിഷൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5 കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 6 നമ്മുടെ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് വിത്ത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കയ്യിലുള്ള ബാലൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട്. അതിന് ടോട്ടൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 7 നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസും ബാലൻസ് വിത്ത് ബാങ്ക്സ് ബാങ്കുകളുടെ കൈകളിൽ മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളിൽ ബാലൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ കാണിക്കണം. അതാണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 7 കാണിക്കുക. അത് ഇന്ത്യ ആയിക്കോട്ടെ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എൻറ്റയർ മണി കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസും ബാലൻസ് വിത്ത് ബാങ്ക്സും ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ. ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 8 നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എവിടേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി, അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ്, സ്റ്റോക്ക്, ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, ഇതിലൊക്കെ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 8 കാണിക്കേണ്ടി വരും. ദെൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇൻ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് കാണിക്കുക. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9 അഡ്വാൻസ് ആണ്. എന്തെല്ലാം അഡ്വാൻസ്, ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ്, പർച്ചേസ്ഡ്, ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്, ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്, എന്തെല്ലാം അഡ്വാൻസ്ഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടോ, സെക്യൂർഡ് അൺസെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്
അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഇൻ ഇന്ത്യ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് മുഴുവൻ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുക ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9ലാണ്. ദെൻ 10 ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണ്. ബാങ്കിന്റെ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, ഫർണിച്ചർ, ഫിക്സേഴ്സ്, എന്ത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാം. പക്ഷേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലെസ് ചെയ്യണം, അഡീഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 11 അതർ അസറ്റ്സ്, ഇതല്ലാണ്ട് എന്തെല്ലാം അതർ അസറ്റ്സ്, ഇന്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കണം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വരുമ്പോൾ. ദെൻ നോൺ ബാങ്കിങ് അസറ്റ്സ്, ദെൻ സ്റ്റേഷനറി ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പ്സ്, സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റാമ്പ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടി വരാം. ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ അതർ അസറ്റ്സിൽ കാണിക്കുക. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 12 നമുക്ക് ഒരിക്കലും ടോട്ടലിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ്. കണ്ടീജ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. അതിൽ ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻസ്, ഈ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്, ആക്സെപ്റ്റൻസ്, അങ്ങനത്തെ എന്തെല്ലാം ഐറ്റംസ്, ക്ലെയിംസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും, കണ്ടീജ് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 1 to 12 ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 12 ഷെഡ്യൂൾസ് ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് എൻഡ് വിത്ത് ലയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ final accounts of bank, that means balance sheet. Okay, let us discuss a problem relating with the balance sheet. Sorry, and after that one more items, important adjustment നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നൊരു ഐറ്റം ആണ്, ജസ്റ്റ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാലൻസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വരാം, ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വരാം. ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി, ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ അസറ്റ് സൈഡ്. ദെൻ റിബേറ്റ് ആൻഡ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ട്രെയിൽ ബാലൻസിലും വരും, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ വരും. ട്രെയിൽ ബാലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ മാത്രം കാണിച്ചു, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് വരുന്നെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം, ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ദെൻ മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് പറഞ്ഞു. ഷോർട്ട് ടൈം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ഡെപ്പോസിറ്റ് മറ്റുള്ള ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ്. ആൻഡ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് മാക്സിമം നമുക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ടൈം ഇസ് മണി അറ്റ് കോൾ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ്. ആൻഡ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീജൻസിൽ കാണിക്കണം. ആൻഡ് ആ സെയിം എമൗണ്ട് അവിടെ കാണിക്കണം നമ്മൾ അതർ ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം. One is inter office adjustment, there's a rebate on bill discount and money at cost short notice and bad debt provisions on the provision for the bad debt. Okay, let's go into the problem. From the following ledger balance of ABC Bank Limited as on 31st March 2017 are furnished to you. You are required to prepare the balance sheet of the bank. Now the balance sheet ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. These are the relevant items. Statutory reserve 12 lakh, current account 2 crores 2,45,000, deposits 69,20,000, cash 2,25,000, balance with reserve bank 20,30,000, balance with the foreign bank 12,06,000, bills for collection 15 lakh, borrowing 64,82,000, endorsement and guarantee 5,75,000, cash credit and overdraft 1 crores 54,57,000, investment 98,82,000, bills discount 62,28,000, premises 21,17,000, the share capital 20 lakh, balance carried forward to the balance sheet 2,57,700, transfer to reserves 76,300. Now just a rebate on bill discount, the amount is 64,000. These are the items, balance or ledger balance. ഇപ്പോൾ ABC ബാങ്കിന്റെ ലെഡ്ജർ ബാലൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് 1 to 12 ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ്. 1 to 12 വരുന്ന ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക, ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് 16 വരെ ഷെഡ്യൂൾസ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, 1 to 12 വരെ ഷെഡ്യൂൾസ് ബാങ്കിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുമായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയുള്ള ആവശ്യം. അത് നമ്മൾ ആദ്യം ഐറ്റംസ് എടുത്ത് എഴുതുന്നു, ദെൻ ഓരോ ഐറ്റംസും റിലവൻ്റ് വരുന്ന ഷെഡ്യൂൾസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ വൈസ് ടോട്ടൽ എടുക്കുക, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. വളരെ ഈസി തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരണം ആ 1 to 12 ഷെഡ്യൂളിന്റെ ഹെഡിങ്ങുകൾ ഓർമ്മ, അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നത് ആ ഒരു റിക്കളക്ഷനാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത്. ദെൻ ആ ഷെഡ്യൂൾസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഷെഡ്യൂൾ വൈസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും, അതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കും, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. Okay, let's refreshing what are the important schedules. These are the important 12 schedules relating with the bank. Capital 1 is a capital. ഇതാണ് ഓർമ്മ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. 1 is capital, 2 is reserve surplus, 3 is deposit, 4 is borrowings, 5 is other liabilities and provision, 6 is cash and bank balance with RBI, 7 is balance with the bank money at call short notice, 8 is investment, 9 is advances, 10 is fixed asset, 11 is other asset, 12 is contingent liability. ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിംഗ് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. അതിനുള്ളിലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡിങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനസ്സിലേക്ക് വരും ഓരോ ഐറ്റംസും.
റിസർവ്, ഡെപ്പോസിറ്റ്, ബോറോ. അപ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റം വായിക്കുമ്പോൾ എന്തുമായി റിലേറ്റ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ പ്രോബ്ലം. ഈ ഐറ്റംസ് എവിടേക്ക് വരും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് സാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്. സാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിസർവ് സർപ്ലസ്. നമുക്കറിയാം റിസർവ് സർപ്ലസ്. അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2 വരാം. കറന്റ് അക്കൗണ്ട്. കറന്റ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ്, ബാങ്കിൽ വരുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് കറന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കറന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം. കറന്റ് അക്കൗണ്ട്, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, സേവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 3 ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ്. ദെൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്, എഗെയിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 3. എന്തൊക്കെ വരുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 3 ക്യാഷ്, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ബാങ്കിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്. ക്യാഷ് ഇൻ, യെസ് ദിസ് എ ക്യാഷ്. ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് വിത്ത് RBI. രണ്ടും ക്യാഷ് കയ്യിലുള്ളതും ബാലൻസ് ഉള്ള RBI ഉള്ളതും ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 6. അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 6 എഴുതാം. ബാലൻസ് വിത്ത് ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ബാലൻസുകൾ, ബാങ്ക്സ് ഏതെല്ലാം ബാങ്കുകളാണ് ബാലൻസ് വെക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 7. സോ ദർ ഇസ് എ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 7. ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷന്റെ പാർട്ട് ഓഫ് കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. സംശയം നമ്മൾ ആ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ഇസ് എ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 12. കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റി, ദർ ഇസ് എ ബിൽസ് ഫോർ ദ കളക്ഷൻ. അപ്പോൾ ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ മീൻസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 12 ആണ് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 12. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 12 എപ്പോഴും ബാലൻസിന്റെ പുറത്താണ് കാണിക്കുക. ദ ബോറോയിങ്സ് ഫ്രം ദ ബാങ്ക്. ടേം ഇസ് ബോറോയിങ്സ്. ബോറോയിങ്സ്, ദിസ് ദ ബോറോയിങ്സ്. അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 4 ഇസ് എ ബോറോയിങ്സ്. എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി. എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി പാർട്ട് ഓഫ് കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് തന്നെയാണ് വരാം. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ദർ ഈസ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്, ദർ ഇസ് എ ഗ്യാരണ്ടി. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി. എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റി. So schedule number 12, endorsement and guarantee, the schedule number 12, contingent liability. Okay, then cash credit and overdraft, advances, bank കൊടുക്കുന്ന അഡ്വാൻസുകളല്ലേ. അതായത് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റും ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ബാങ്ക് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്ന തുല്യമാണ്. അല്ല അഡ്വാൻസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അഡ്വാൻസ്. അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9 ആണ് അത് വരാം. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 8 ആണ്. സോ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 8. ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ്. ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസസ്. നോക്കി എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9 സംശയം നിങ്ങൾ ആ ഷെഡ്യൂൾ കയ്യിൽ വെക്കുക, ഓർമ്മയിൽ നോക്കുക. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ദർ ഇസ് എ ബിൽസ് പർച്ചേസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9. അപ്പോൾ ബിൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5 തന്നെ കാണിക്കേണ്ട, സോറി ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9 തന്നെ കാണിക്കേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദ 9 ഇസ് ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9. പ്രിമൈസസ് അസറ്റ്, കറണ്ട് അസറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണ്. പ്രിമൈസ് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണ്. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 10 കാണിക്കുക. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ഐറ്റംസ് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ് കാണിക്കുക. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. ദെൻ ബാലൻസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഐറ്റംസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസർവ്സ് സർപ്ലസിലൂടെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒന്ന് ബാലൻസ് ഫോർവേഡ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കുന്നത്? റിസർവ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2 കാണിക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ബാലൻസ് ആണ്. അത് എവിടേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക? ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2 കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ദെൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് സാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ്, ഇതും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വന്ന ഐറ്റമാണ്. അത് എവിടേക്ക് കാണിക്കണം? ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2 അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2 നമ്മൾ പറയേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന റിസർവ് പ്ലസ് നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ടു സാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ദെൻ ബാലൻസ് ഫോർവേഡ് ടു ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതർ റിസർവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെയും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്ര ഐറ്റംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2 ബാലൻസ് ഫോർവേഡ് ടു ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്കറിയാം എവിടെ വരുന്നത്? പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞ ഐറ്റമാണ്. ആ ബാലൻസ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ബാലൻസ് ആണ് ബാലൻസ് ഫോർവേഡ് ടു ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 2 കാണിക്കണം. ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ്, കാരണം 25% റിസർവ് ആയിരിക്കും, പ്രോഫിറ്റിന്റെ റിസർവ് ആണത്. അത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കാണിക്കണം? നമ്മൾ സാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവിലേക്ക് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഐഡന്റിഫൈ, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഈ ഷെഡ്യൂൾ മനസ്സിൽ കാണാപ്പാടം പഠിക്കരുത്. മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് വരുമ്പോഴും നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എവിടേക്കാണ് വരാം? സാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് 2, കറന്റ് അക്കൗണ്ട് 3. കാരണം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലോജിക്ക്. ഇത് കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഓരോ ഐറ്റംസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഓരോ കോഴ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ഐറ്റം തന്നെയാണ് വരാം. പുതിയ ഐറ്റംസ് അല്ല, റിപ്പീറ്റഡ് ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കാണാപ്പാടം പഠിക്കല മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ മോർ ഐറ്റം, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് ഇസ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Suppose rebate on bill discount is shown in the adjustment. Same will be directed to the profit and loss. Profit loss account കാണിക്കണം and similarly balance sheet കാണിക്കണം, liability side കാണിക്കണം. Rebate on bill discount ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5 ആണ്
നമ്മൾ നോർമലി കാണിക്കുക. അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസിലാണ് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സെയിം വിൽ ഡിഡക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് സെയിം യു അപ്പിയർ ഇൻ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുക ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 5 അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരാം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഷെഡ്യൂൾസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ദ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 1 ക്യാപിറ്റൽ only 1 at 20 lakhs. Schedule number 2 reserve surplus, statute reserve ഉണ്ട് 12 lakh, then transfer to statute reserve 76,300. അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം. 12 ലാഖിനോട് 76,300 ആഡ് ചെയ്യണം. സോ 12 lakh 76,300. then balance forward to the balance sheet. ഇത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നത്. അതും നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് 2,57,200. അപ്പം അങ്ങനെ 15,34,000 ആണ് നമ്മുടെ റിസർവ് സർപ്ലസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 3 ഡെപ്പോസിറ്റ്. 2 ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വന്നു. 2,71,65,000. ബോറോയിങ്സ് 64,82,000. 64,82,000. ആൻഡ് യു ആർ ദ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ആൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് 64,000. ഐസ് ഓൾറെഡി ഷോൺ ദ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും. ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഇവിടെയാണ് കാണിക്കുക. അതർ ലയബിലിറ്റീസ് പ്രൊവിഷനിലാണ് ഈ 64,000 ആണ് ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 64,000. Okay, then the cash and balance with the Reserve Bank of India. Schedule number 6 നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. Cash and balance with the Reserve Bank of India. One is the yes, it's 20,30,000. and then cash ഉണ്ട് നമുക്ക്. Cash നമുക്ക് 2,25,000 ഉണ്ട്. 2,25,000. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 22,25,000. and balance with money at call short നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. balance with the bank 12,06,000 ആണ് ബാലൻസ് വിത്ത് ബാങ്ക്സിലുള്ളത്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും 12,06,000. then borrowings from the banks, investment 98,22,000. and you are the cash credit and overdraft bill discount is a part of the advances. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 9 ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളത് കാണിക്കുക. then overdraft വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് വെറുതെ എടുത്ത് ടോട്ടൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഫിക്സഡ് അസറ്റ് വരുന്നു, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയി കുറയ്ക്കണം. ദെൻ അതർ അസറ്റ്സ് നമുക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 11 നമുക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിൽ ബാലൻസ് ആക്കി എടുക്കും, ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 11 ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതർ അസറ്റ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് നിൽ ബാലൻസ് ആക്കി ഇടാം, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ദെൻ കണ്ടിജന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിജന്റ് ലയബിലിറ്റിയിൽ ഒന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി 5,75,000. and there is a bills for collection 15 lakh then also the 5,75,000. ഇത് രണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ബിൽസ് ഫോർ കളക്ഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 20,75,000 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റീസിന്റെ ടോട്ടൽ. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ ഷെഡ്യൂളിന്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഐറ്റം വെച്ച് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. പിന്നെ ആ ഷെഡ്യൂളിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഓരോ സിമിലർ ഹെഡിൽ വരുന്ന ഷെഡ്യൂളുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ടോട്ടൽസ് കിട്ടാണ്. ഇനി ഈ ടോട്ടൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ക്യാപിറ്റൽ ഇതാണ് ഫോം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക? ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ABC Bank Limited on 31st March 2017. Particulars column, schedule column, then amount column. Amounts as on 31st March ആണ്. So capital is the first item. So 20 lakhs. Capital is a 20 lakh. And reserves surplus. There is a reserve surplus 15,34,000. It's a 15,34,000. Deposit 2,71,65,000. Deposit 2,71,65,000. Borrowings 64,82,000. Then other liabilities. Schedule number 5 is other liability 64,000. So that's the total 3,72,45,000 is the total of the capital and liability. Then asset side, cash and balance with the Reserve Bank of India. Okay. The cash and balance 22,55,000, 22,55,000. And schedule number 7, balance with the bank and money at court short notice 12,06,000. So 12,06,000. Investment 98,82,000. 98. Then advances 2,16,85,000. 2,16,85,000. Then fixed assets 22,17,000. 22,17,000. Other assets is a nil balance. And total of the assets എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇട്ട് 3,72,45,000. അപ്പോൾ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസ് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരിക്കണം, ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓൾമോസ്റ്റ് ടാലിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസറ്റ്സുകൾ ആ ഷെഡ്യൂൾസ് ജസ്റ്റ് എഴുതി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.
ജസ്റ്റ് ഐറ്റം എഴുതുന്നു, ക്യാപിറ്റൽ, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ. അങ്ങനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ 5 ഷെഡ്യൂൾസ് ലയബിലിറ്റി സൈഡാണ്. 5 ഷെഡ്യൂൾസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടും. പിന്നെ വരുന്ന 6, 7, 8, 9, 10, 11 ഷെഡ്യൂൾസ് അസറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് കിട്ടും. കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം ഒരിക്കലും ടോട്ടലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി കാണിക്കും. ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ 12 ഈസ് 20,75,000. അത് സെപ്പറേറ്റിലാണ് എഴുതി കാണിക്കുക. ഒരിക്കലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റം അല്ല കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റി. ബിൽ ഫോർ കളക്ഷൻ, എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്, ഗ്യാരണ്ടി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി എഴുതി കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. 20,75,000 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടീജന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് നോർമലി വരുന്നത്. ഔട്ട്സൈഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ, firstly just read the question. First you just read the question and classify the each item schedule wise. Then ശേഷം നിങ്ങൾ ഓരോ ഐറ്റംസും ഷെഡ്യൂൾ വൈസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. These are the important 12 schedules for the preparation of the balance sheet. 1, 2 reserve surplus, 3 deposit, 4 borrowings, 5 other liabilities and provision, 6 cash and balance with the Reserve Bank of India, 7 balance with the bank, 8 is investment, 9 is advances, 10 is fixed asset, 11 is other asset, 12 is contingent liabilities. Okay, then after that just identify the each items. നിങ്ങൾ ഓരോ items identify ചെയ്യുക. Then reserve, which head? Schedule number 2. Current account is a part of the deposit, schedule number 3. Deposit account is part of deposit, schedule number 3. Cash is a part of the schedule number 6. Then ഓരോ ഐറ്റംസ് വായിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് പോസ്റ്റ്, കാരണം ഏത് ഷെഡ്യൂളിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യണത് ആ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇവിടെ ബിൽസ്, ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണും. ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസിനാണ് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വെച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ദെൻ അതിന് ശേഷം ഓരോ ഷെഡ്യൂളിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക. 1, 2, 3, 4. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റിസർവ് സർപ്ലസ് ആണ്. റിസർവ് സർപ്ലസിൽ സാറ്റ്യൂട്ട് റിസർവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ടു സാറ്റ്യൂട്ട് റിസർവ്, പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ടു സാറ്റ്യൂട്ട് റിസർവ്. നമ്മളറിയാം 25% പ്രോഫിറ്റിന്റെ എവിടേക്ക് മാറ്റണം, റിസർവിലേക്ക് മാറ്റണം. ആ റിസർവാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബാലൻസ് ഫോർവേഡ് ടു ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതും ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഈ 2 ഐറ്റംസ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ കൂടുതലാണ്. Then schedule number 3 and total, schedule number 4 total, 5 total, 6 and 1 up to 12 വരെ ഷെഡ്യൂൾ ടോട്ടൽസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ആ ടോട്ടൽസ് ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ, റിസർവ്സ്, ആ ഫോർമാറ്റ്, പർട്ടിക്കുലേഴ്സ്, ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ആൻഡ് എമൗണ്ട്, ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ assets. So that is the total of the assets and the liability. Let me conclude. The first we discuss what do you mean by the term is the balance sheet. The balance sheet is a very important items of the banking point. There is statements regarding the assets and the liability. So the preparation of the balance sheet based on the specified format. This is a format of the balance sheet, and this is the format for the preparation of the balance sheet. And accept the contingent liability is the outside balance sheet item, and find out the one by item. First item is the capital, reserve surplus, deposits, borrowings, other liabilities and provisions, cash and balance with the Reserve Bank of India, balance with the bank, money at call short notice, investment, advances, fixed assets and other assets, and the contingent liability. So these are the important schedules prepared for the final accounts of that means balance sheet of the bank. And after that, any adjustment taken care, the interest inter-office adjustment, rebate on bill discount, money at call short notice, bad debt provisions and provision for the bad debt. And after that, just preparing the problem, identify the schedule wise classifications and total, find out the total of each schedules, and after that just placing into the balance sheet and take the total. I suppose the problem is correct, the capital and asset shows the same figures. That's the logic. Okay, so the contingent liability is a separate item shown separately outside the balance sheet. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.